ماں کی وفات کے بعد بیوی کی حالت روز رات کو خراب ہو جاتی۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہتا تو منع کر دیتی اور مجھے کہتی میری ماں کی قبر پر مجھے چھوڑ آؤ، 40 دن اس کی قبر پر جاؤں گی تو وہ واپس آ جائے گی۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر ترس آتا تھا، اس لیے چھپکے سے ایک دن اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے ساتھ اس کے پیچھے قبرستان چلا گیا، مگر جو ہی وہاں پہنچے تو کھلی قبر میں اپنی بیوی کو دیکھ کر روح کانپ گئی، اور اسی وقت اچانک سے کسی نے سر پر وار۔ میں اور میرا دوست رات کے اس پہر چھپ کر قبرستان جا رہے تھے اور ہم نے اس بات کا پورا خیال رکھا تھا کہ اور کسی کو بھی اس بارے میں بھنک بھی نہ پڑ سکے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ورنہ ہمارا پلان فیل ہو جاتا۔ میرا دوست تو میرے ساتھ آنے کو تیار ہی نہیں تھا، لیکن میں نے اسے بڑی مشکلوں سے راضی کیا تھا کہ میری زندگی کا سوال ہے تو اسے میرے ساتھ جانا ہی ہوگا۔ تو وہ اس وقت میرے ساتھ یہاں پر موجود تھا۔ قبرستان کا ماحول بہت ہی وحشتناک اور خوفناک تھا، اور ویسے بھی یہ جگہ بھی انتہائی سنسان تھے، اور ہم دونوں بہت زیادہ ڈر رہے تھے، لیکن جس ضروری کام سے ہم یہاں پر آئے تھے وہ کرنا بھی تو لازمی تھا۔ میری بیوی ذہنی طور پر بیمار تھی اور میں چاہتا تھا کہ میرا سائیکٹرسٹ دوست اسے چیک کرے، مگر وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو میں ڈاکٹر کو ہی وہاں لے آیا جہاں اس وقت اس کے موجود ہونے کے امکانات تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ رات کے اس پہر اپنی ماں کی قبر پر ہی ہوگی۔ جتنا پیار میری بیوی اپنی ماں سے کرتی تھی، شاید ہی کوئی اولاد اپنی ماں سے اتنا پیار کرتی ہو، اور یہی وجہ تھی کہ اپنی ماں کی وفات کے بعد اس کی حالت سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ میں ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس حادثے سے سنبھل جائے اور خود کو مصروف رکھے تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے، لیکن میری ہر کوشش ناکام جا رہی تھی۔ وہ دن رات اپنی ماں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ اس کی ماں کی وفات کو 5واں دن تھا کہ اچانک رات کو اس کی حالت بہت بگڑ گئی۔ وہ مسلسل اپنی ماں کی یاد میں رو رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو چپ کروانے کے لیے کیا کروں، کہ اچانک وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ مجھے اماں کی قبر پر لے جاؤ، میرے دل کو چین نہیں آ رہا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ مناسب وقت نہیں جانے کا، ہم صبح چلیں گے دن کے وقت، لیکن اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر مجبوری میں مجھے جانا پڑا۔ رات کے اس پہر اگر میں گھر میں کسی کو بتاتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو کوئی بھی مجھے جانے نہ دیتا، اس لیے میں نے سب سے چوری اسے اس کی ماں کی قبر پر لے گیا۔ اس نے مجھے گاڑی میں ہی رہنے کو کہا اور اکیلی اندر چلی گئی۔ کہنے لگی کہ میں کچھ دیر اماں کی قبر پر اکیلے وقت گزارنا چاہتی ہوں، ان سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس کی حالت کو سمجھتا تھا، اس لیے اندر جانے پر اصرار نہیں کی اور وہیں گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ 2 گھنٹوں کے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی اور واپسی پر وہ تھوڑی ٹھیک لگ رہی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ چلو اچھا ہو گیا ہے، اس کا دل ہلکا ہو گیا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ اگلے دن پھر سے رات کو یہی تماشا ہوگا۔ اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ میں نے کہا کہ میں اسے قبرستان نہیں بلکہ ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، تو وہ منع کر گئی اور کہنے لگی مجھے صرف اپنی ماں کی قبر پر ہی جانا ہے، مجھے لے جاؤ۔ مجبوری میں مجھے پھر سے اسے ساتھ لے کر جانا پڑا اور پھر روز ہی ہونے لگا۔ روزانہ ہی اس کی طبیعت رات کو خراب ہو جاتی اور جب میں اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کو کہتا تو وہ منع کر دیتی اور مجھے ایک دن کہنے لگی کہ تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ مجھے میری ماں کی قبر پر ماں کی وفات کے بعد بیوی کی حالت روز رات کو خراب ہو جاتی۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہتا تو منع کر دیتی اور مجھے کہتی میری ماں کی قبر پر مجھے چھوڑ آؤ، 40 دن اس کی قبر پر جاؤں گی تو وہ واپس آ جائے۔ مجھے اس کی دماغی حالت پر شک ہوا کہ یہ کن عامل اور پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی اور ان کے جانے کے بعد اس کا دل نہیں لگ رہا، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اس بات پر یقین کر لے کہ مرے ہوئے لوگ بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ جب سے میں اسے اس کی ماں کی قبر پر رات کو لے کر جانے لگا تھا، اتنا سکون تو زندگی میں آ ہی گیا تھا کہ سارا دن اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہی رہتی تھی، بس رات کو ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی۔
لیکن جب بھی وہ قبرستان سے ہو کر آتی تو بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی۔ گھر میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ روز رات کو ہم چھپ کر کہاں جاتے ہیں۔ اگر کسی کو بھی پتہ چل جاتا تو مجھے بہت ڈانٹ پڑتی کہ میں اس بے وقوفانہ حرکت میں اپنی بیوی کا ساتھ کیوں دے رہا ہوں۔ میں اسے پیار بھی تو بہت کرتا تھا اور اس کی کوئی بھی بات کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں وہ سب کرنے پر مجبور تھا جو وہ کہتی تھی۔ لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اسے ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا، اس کی دماغی حالت کا علاج تو کروانا ہی ہوگا۔ اپنے ڈاکٹر ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنی بیوی کے پاس لے چلو، میں اسے خود بات چیت کر کے اس مرض کی شدت کا اندازہ لگا لوں گا۔ میں جانتا تھا کہ ویسے تو میری بیوی ہرگز بھی نہیں مانے گی، اسی لیے میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ قبرستان ہی لے جاؤں گا جہاں پر وہ موجود ہوگی، پھر تم نے اس سے جو بھی پوچھنا ہوا تو پوچھ لینا۔ وہ میرے ساتھ یہاں آنے پر ہرگز بھی راضی نہیں تھا، لیکن میں ابھی کیا کرتا، میری بیوی اس کے کلینک جانے کو تیار ہی نہیں تھی اور میں اسے گھر پر بلا بھی نہیں سکتا تھا، ورنہ میرے گھر والوں کو شک ہو جاتا۔ تو بہتر حال یہی تھا کہ میں رات کو اسے یہیں پر لے آتا، اس لیے اپنی بیوی کو قبرستان کے دروازے پر چھوڑ کر میں اسے لینے چلا گیا تھا اور اب ہم دونوں اندر جا رہے تھے۔ میرا اور میرے دوست دونوں کا ڈر کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ ہم جتنا بھی بہادر سہی، لیکن رات کے اس پہر ہم قبرستان تو کبھی نہیں آئے تھے۔ میرا دوست مجھے کہنے لگا کہ تمہاری بیوی تو بہت ہی زیادہ بہادر ہے جو روزانہ رات کو یہاں پر آ جاتی ہے اور 2 گھنٹے گزار کر جاتی ہے۔ میں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا اور سوچا کہ واقعی یہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو وہ لڑکی ہے اور کمزور دل کی، لیکن اس کی ہمت کو داد تو دینی بنتی ہے۔ موبائل کی ٹارچ میں ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے چلتے جا رہے تھے۔ کچھ دور مجھے تھوڑی سی روشنی نظر آئی تو میں سمجھ گیا کہ وہیں پر میری بیوی موجود ہوگی۔ شاید اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی ہوگی جس کی وجہ سے روشنی ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے کو بڑھتے جا رہے تھے وہ روشنی غائب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ہم میری ساس کی قبر پر پہنچ گئے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھا لیکن میری بیوی وہاں پر کہیں بھی نہیں تھی۔ میں بہت گھبرا گیا، وہ کہاں ہو سکتے؟ ادھر ادھر دیکھا تو اچانک ایک کھلی ہوئی قبر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر اسی وقت اندر نظر پڑی تو میری چیخ نکل گئی کہ اس کھلی ہوئی قبر میں تو میری بیوی لیٹی ہوئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے آگے بڑھا مگر اسی وقت اچانک ایسا لگا کہ کسی نے پیچھے سے میرے سر پر وار کیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور پھر مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو خود کو قبروں کے درمیان لیٹا دیکھ کر دل حلق میں آ گیا اور میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن پھر رات کا سارا منظر آہستہ آہستہ یاد آیا تو میں نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں پر تو کوئی بھی نہیں، نہ ہی میری بیوی اور نہ ہی میرا ڈاکٹر دوست۔ میں اکیلا ہی وہاں پر موجود تھا۔ ان سب باتوں نے میرا ذہن ہی گھما کر رکھ دیا کہ میرے ساتھ رات کو ہوا کیا تھا، وہ کون تھا جس نے میرے سر پر پیچھے سے وار کیا، اور اگر میں بے ہوش ہو گیا تھا تو میری بیوی میرے دوست میں سے کسی نے میری مدد کیوں نہیں کی۔ مجھے یاد آیا کہ رات کو میں نے اپنی بیوی کو بھی دیکھا تھا کہ قبر میں لیٹی ہوئی تھی، کہیں اس کے ساتھ کچھ ہو تو نہیں گیا۔ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ جس نے میرے سر پر وار کر کے میرا یہ حال کیا، کہیں اس نے میری بیوی کے ساتھ بھی تو کچھ غلط نہیں کر دیا۔ میں پریشان ہوتے ہوئے اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، لیکن اب تو وہ ساری جگہ ایک برابر ہی لگ رہی تھی۔ گزشتہ رات کی کارروائی کی کوئی آثار بھی موجود ڈھونڈنے سے نہیں ملے۔ میں بہت الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنے دوست کو فون کر کے پوچھتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے، لیکن جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو موبائل غائب تھا۔ میرا بٹوا، پیسے، موبائل، سب چیزیں غائب تھی۔ میں قبرستان سے باہر آیا تو وہاں پر میری گاڑی بھی نہیں تھی۔ میں بہت بری حالت میں واپس اپنے گھر تک پہنچا تھا۔ سب لوگ شاید ابھی تک سو رہے تھے، لیکن جیسے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اپنی بیوی کو اپنے انتظار میں ٹہلتے ہوئے پایا۔ مجھے دیکھتے ہوئے وہ تیر کی طرح آگے بڑھی اور مجھے کہنے لگی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ ساری رات کہاں تھے؟ میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں تلاش کیا، لیکن آپ مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید کسی دوست کے ہاتھ چلے گئے ہوں گے۔ میں نے آپ کو اتنی ساری کالز کی لیکن آپ نے کسی کالز کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ وہ الٹا میری خیریت تو پوچھ رہی تھی، یوں ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے کل رات جو کچھ بھی ہوا اسے پتہ ہی نہیں، اور میں اسے باز پرس کرنے آیا تھا کہ گزری ہوئی رات کو جو کچھ بھی ہوا یقیناً وہ اسے معلوم ہوگا، لیکن اس کا مجھ سے سوال کرنا ظاہر کر رہا تھا کہ وہ انجان تھی۔
मैंने इसे कहा कि मैं तो तुम्हारे पीछे तुम्हें ढूंढने आया था, लेकिन फिर तुम मुझे वहां पर एक खुली हुई कब्र के अंदर मिली तो वो वहां पर लेटी हुई थी। इससे पहले मैं तुम्हें आवाज देता किसी ने मेरे सर पर पीछे से वार कर दिया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। हैरत है तुम्हें, मैं वहां पर नजर नहीं आया। मैं वहां पर अपने दोस्त के साथ गया था। मेरी बीवी मुझे कहने लगी, मैंने अगर आपको देखा होता तो क्या आपसे पूछती ना कि आपको मेरे पीछे क्या करने आए हैं। मेरी आदत है कि कुछ देर अम्मा की कब्र पर गुजारती हूँ और फिर बारी बारी जितनी भी कब्रें हैं सबकी कब्रों पर फातिहा ख्वानी करती हूँ। तो हो सकता है कि जिस वक्त आप वहां पर आए हो मैं कब्रिस्तान के किसी और कोने में मौजूद हूँ, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है या आपको कोई नजरों का धोखा हुआ होगा कि मैं किसी खुली हुई कब्र में लेटी थी। भला मैं क्या पागल हूँ जो ऐसा करूंगी। और मुझे तो लगता है कि आपका जो भी हाल हुआ है, आजकल किसी का कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो ठीक कह रही थी, शक तो मुझे भी अपने दोस्त पर हो रहा था। अगर कोई और शख्स होता तो वो हम दोनों के सिरों पर वार करता और हम दोनों ही बेहोश होते, लेकिन वहां पर तो सिर्फ मैं ही था। तो इसका मतलब तो यही था कि हो सकता है इसी ने पीछे से वार किया हो और मुझे लूट लिया हो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा करेगा कि वो आखिर इसे मुझे लूटने की जरूरत ही क्या थी। मुझे इसका नंबर ज़बानी याद नहीं था, वरना मैं इस वक्त अपनी बीवी के फ़ोन से इसे कॉल ज़रूर करता। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब मेरी हालत थोड़ी ठीक हो गई तो मैंने फैसला किया कि मैं ज़रा इसके एक क्लिनिक जाकर इसकी खबर लेता हूँ कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब मैं इसके क्लिनिक पहुंचा तो इसका क्लिनिक बंद था। मेरा माथा टिकना यानी कि मेरा शक बिल्कुल सही साबित होने जा रहा था। कल रात के वारदात के पीछे इसी का हाथ था। मैं वहां से वापसी पर इसके घर चला गया, मगर इसने अपने मुलाजमों से कहलवा दिया कि वो मुझसे मिलना या बात करना नहीं चाहता। मैं यहाँ से चला जाऊं। मुझे बहुत गुस्सा आया, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो इसकी गलती थी और अब वो मुझसे छुपा रहा था। आखिर वो साबित क्या करना चाह रहा था। मुझे अपने दोस्त पर बहुत अफसोस हो रहा था। अगर मेरे दोस्त को पैसों की जरूरत थी भी तो इसे मुझे कहना चाहिए था, लेकिन इसने जो हरकत की तो उसने मेरा दिल ही तोड़ दिया। खैर मैं और कर भी क्या सकता था। मैंने मार्केट से नया फ़ोन लिया और घर को आ गया। मेरी बीवी मुझ पर गुस्सा करने लगी कि मुझे डॉक्टर को इसके पीछे लेकर आने की ज़रूरत ही क्या थी। मैंने भी गुस्से से कहा कि तुम्हारे लिए ही तुम्हारे पीछे लेकर गया था। आधी रात को तुम कब्रिस्तान में जाओगी तो क्या तुम्हें कोई होशमंद इंसान समझेगा। तुम ये हकीकत कबूल क्यों नहीं कर लेती कि तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया। वो इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएगी। तुम चाहे दिन में 100 चक्कर लगाओ या रात में, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। मुझे तो हैरत अपनी बीवी पर होती थी कि वो इस माँ के लिए इतना रोती है, इसे इतना याद करती है। इसने सारी उम्र इसे अच्छा ही नहीं समझा था और इस बात का मैं खुद गवाह था कि मेरी सास का रवैया मेरी बीवी से अच्छा नहीं होता था। लेकिन ये भी अजीब ही थी कि माथे पर शकन तक ना लाती थी और अम्मी अम्मी करती रहती थी। हम दोनों की पसंद से ही हमारा रिश्ता तय हुआ था और मंगनी से लेकर शादी तक मेरा कई बार इसके घर में आना जाना होता था और मैंने हमेशा इसकी माँ के रवैये में एक सर्द मोहरी सी देखी थी। न सिर्फ मेरे साथ बल्कि इसके साथ भी इनका रवैया ऐसा ही होता था और मैं देखता था कि कभी कभार तो इसे बुरी तरह से डांट भी देते थे, लेकिन वो इनकी किसी बात का बुरा नहीं मानती थी और हमेशा हंसती रहती थी। कई बार मैंने इसे इसकी माँ के बारे में पूछा कि शायद वो मुझसे शिकायत करे कि मेरी माँ मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, लेकिन उसने कभी ये बात जुबान पर नहीं लाई और हमेशा अपनी माँ की तारीफ ही की थी। और इनकी वफात के बाद से तो वो इन्हें रोजाना याद करके रोती थी। तो मैं इसकी मोहब्बत का गवाह था कि इसको अपनी माँ से कितना प्यार और कितना लगाव था। काश इसकी माँ दुनिया में इसके प्यार का जवाब प्यार से देती तो शायद इसके दिल को भी सुकून आ जाता। बहरहाल मैंने अपनी बीवी को साफ मना कर दिया कि आज के बाद वो कब्रिस्तान जाने वाली बात ना करे। मैंने ये बात काफी गुस्से से कही थी और मुझे लगा कि शायद वो गुस्सा करेगी, लेकिन मुझे खुशगवार हैरत हुई जब वो कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ और जो तुम कहोगे वैसा ही करूंगी, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि अपना ख्याल रखोगे, अपने दोस्तों के मामले में महतात रहोगे और खास करो अपने इस डॉक्टर दोस्त से तो आज के बाद मिलना ही मत, जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। मैं खुश हुआ कि शुक्र है इसे अकल आ गई और मेरा भी यही इरादा था कि मैं अब आज के बाद अपने इस दोस्त से बात नहीं करूंगा जिसने मुझे इतना बड़ा दुख दिया। कुछ दिनों के बाद की बात थी। मैं काम से जल्दी घर आया तो मेरी बीवी घर नहीं थी। मैंने माँ से पूछा कि आपको मालूम है वो कहाँ पर गई है, तो कहने लगी कि वो तो अक्सर ही बगैर बताए
चली जाती है, और मैंने इसलिए नहीं पूछा कि कहीं वो बुरा ना मना जाए। इनको नहीं मालूम था कि वो कहाँ पर गई है। मैंने इसे कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन वो कॉल भी अटेंड नहीं कर रही थी। जाने क्यों मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं तो वो कब्रिस्तान ही ना चली गई हो। मैंने फौरन गाड़ी भगाई और वहां जाकर देखा, लेकिन शुक्र है कि वो वहां पर मौजूद नहीं थी। वापसी पर मुझे इसी तरफ से आना पड़ा जहां पर मेरे दोस्त का क्लिनिक था। मैं चाहते हुए भी मेरे कदम उसी तरफ बढ़ने लगे। मेरे दिल में अभी तक एक कसक थी, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैं जानना चाहता था कि इस रात उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। शायद मैं इसे एक और मौका देना चाहता था, इसलिए मैं इसके क्लिनिक चला गया। मुझसे पहले भी काफ़ी मरीज बैठे हुए थे, इसलिए वक्त गुजारी की खातिर मैंने मैगजीन खोलकर इसे देखना शुरू किया कि अचानक ही जो मरीजा लड़की अंदर से बाहर निकली, इसे देखकर मैं दम बखुद रह गया, क्योंकि वो तो मेरी अपनी ही बीवी थी। ये यहाँ पर मेरे दोस्त के क्लिनिक आखिर क्या करने आई थी? जब मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाने का कहता था तो तब तो मना कर देती थी, और अब इसके पास आ गई है जिससे मुझे बात करने को मना करती थी। ये चक्कर आखिर क्या था, मैं जानना चाहता था। मैंने इसके असिस्टेंट को कहा कि जाकर बताओ कि मैं आया हूँ। वो भी थोड़ी देर के बाद ही मुझे आकर कहने लगी कि डॉक्टर साहब आपसे नहीं मिलना चाहते। इन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं और आज के बाद कभी भी इनसे राब्ते की कोशिश ना करें। अब तो मैंने सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने फैसला कर लिया कि मैं इससे बात करके ही रहूंगा कि आखिर चल क्या रहा है। एक तो तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया और अब मुझे यूं नखरे दिखा रहे हो कि जैसे मैं ही तुम्हारा मुजरिम हूँ। मैं असिस्टेंट के मना करने के बावजूद अंदर चला गया, मगर अंदर एक मरीज को बैठे देखकर मैंने बात करनी ही मुनासिब नहीं समझी और वापस चला आया। मैं दोबारा आकर इंतजार गाह में बैठ गया और तभी मेरी नजर अब एक जान पहचान वाले आदमी पर पड़ी। वो अपने बाप के साथ यहाँ पर आया था। वो भी मुझे देखकर खुश हो गया और बातों ही बातों में मुझसे खैरियत पूछने लगा कि मेरा काम वगैरह कैसा चल रहा है। मैंने थोड़े उलझते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तो कहने लगा, अरे भाई आपकी बेगम हमारी ये दुकान पर आकर सारा सोना बेच कर गई थी, तो मुझे लगा कि शायद आपके कारोबारी हालात ठीक नहीं। तो मैंने पूछ ली कि खैर है, ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि सारे का सारा जेवर ही बेच डाला। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गया और कहा, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरी बीवी भला अपना जेवर क्यों बेचेगी? क्योंकि मैं जानता था कि हमारे घर की औरतों का जेवर बैंक में लाकर पड़ा है, घर में नहीं। वो कहने लगा, नहीं मुझे गलत फहमी क्यों होगी, मैं आपकी बेगम को अच्छे से पहचानता हूँ। आपकी शादी में आया तो था, इन्होंने 25 तोले सोना औने पौने दामों हमारे ही दुकान पर बेचा था। इनसे पूछना मुझे मुनासिब नहीं लगा था, इसलिए तो अभी आपसे पूछ लिया। 25 तोले का सुनकर तो मेरा सर ही चकराने लग गया कि मेरी बीवी के पास इतना सोना भला कहाँ से आ सकता है। वो ज्वेलर कहने लगा कि वो कह रही थी कि अभी इनके पास 5 तोला और है और वो सोमवार को बेचने आएगी। आप चाहें तो खुद आकर देख लीजिएगा। 2 दिन बाद ही तो सोमवार था। मैंने ये 2 दिन बड़ी मुश्किलों से काट। सोमवार को जैसे ही मेरी बीवी घर से बाहर निकली, मैं भी इनके पीछे ही था। ज्वेलरी शॉप पर पहुंचकर वो इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद इसका भाई एक बाइक पर आया और एक शॉपर इसके हवाले कर दिया। इसके बाद वो दोनों ज्वेलरी शॉप के पास चले गए। मुझे यकीन आ गया था कि वो आदमी सच बोल रहा था। अब ये सब मुझे अपनी बीवी के मुंह से सुनना था और ये तभी होता जब मैं इसे रंगे हाथों पकड़ता। इसलिए मैं अभी इनके पीछे अंदर ही चला गया और जब वो शापर से सारा सोना निकाल कर ज्वेलर को दे रही थी, तभी इसकी नजर मुझ पर पड़ी और इसके रंग उड़ गए। मैंने इसको बाजू से पकड़ा और एक तरफ ले जाकर पूछा, ये सब क्या है? तुमने कहा डाका डाला है, कहाँ चोरी की है, बताओ मुझे। तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया? तो कहने लगी कि आप मुझ पर यूं लोगों के बीच मत चिल्लाएं, मैं आपको सब बताती हूँ। जैसे आप मेरी सगी माँ समझते रहे, वो मेरी सगी माँ नहीं बल्कि सुतेली माँ थी और इसने अपनी जिंदगी में ही वो हमारा सारा सोना जो मेरी दादी, मेरे 2 महरूम फुफ्फो और मेरी माँ का था, निकलवा कर कहीं जेरे जमीन दबा दिया था ताकि वो मेरे हाथ ना लग जाए। मैं इसीलिए इसके साथ अच्छी बनकर रहती थी कि वो मेरी खिदमत से मुतासिर होकर मुझे बता दे कि इसने वो सारा सोना कहाँ पर छुपाया है, मगर अपने आखिरी दम तक उसने ये बात नहीं बताई। वो तो इसके मरने के 2 रोज बाद हमें इसकी डायरी पढ़कर अंदाजा हुआ कि वो सारा सोना उसने उसी कब्रिस्तान में एक खास जगह पर छुपा रखा है जहां पर इसे दफन किया गया था।
मैं अपने भाई के साथ कब्रिस्तान की खुदाई करके वो सारा सोना निकालना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि दिन के औकात में तो मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकती, मुझे लोग करने ही ना देते। इसलिए मैंने रात के वक्त का इंतखाब किया। आपको झूठ बोलती कि मुझे माँ की याद सता रही है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। हम दोनों बहन भाई रोजाना थोड़ा थोड़ा करके वहां से सोना निकाल लेते थे। इस रात कब्रिस्तान में आपको आपके दोस्त के साथ देखकर मैं और मेरा भाई बहुत डर गए थे। जिस जगह पर सोना पड़ा हुआ था, मैं जल्दी से इस जगह पर लेट गई और उसने घबराकर आपके सर पर वार कर दिया। इसका इरादा तो आपके दोस्त के साथ भी यही करने का था, लेकिन उसने मेरे भाई को देख लिया। मगर चूंकि मेरे भाई के मुंह पर चूंकि एक खौफनाक मास्क था, इसीलिए वो इसे देखकर बहुत डर गया और वहां से भाग गया। मैं चाहती थी कि आप ये समझे कि आपके दोस्त ने ही आपको लूट लिया है। मैं इसकी क्लिनिक इसी बातें सुनाने ही गई थी ताकि वो आपसे राब्ता तोड़ लेता, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप दोनों की बातचीत हो। वरना अगर आपको पता चलता कि इसने आपके साथ कुछ भी नहीं किया तो आप मुतजस्सिस हो जाते और हो सकता है तहकीक करके सारी असलियत जान जाते। और मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरे बारे में कुछ गलत सोचें। मैंने इसे कहा कि अगर ये सोना तुम्हारा ही हक था, तुम्हारी नीयत गलत नहीं थी, तो मुझे बता सकती थी। यूं छुपाकर ये सब करने की क्या जरूरत थी? कहने लगी कि मैं बस यही चाहती थी कि ये सारा सोना बेचकर अपने भाई को कनाडा भिजवा दूं ताकि इसका मुस्तकबिल महफूज हो जाए। और मुझे ये भी डर था कि कहीं मेरे ससुराल वाले मुझे ये सोना बेचने से मना ना कर दें और ये भी लाकर ना रखवा दें। बस इसीलिए सबसे ये बात छुपाई। मेरी बीवी की नीयत तो ठीक थी, लेकिन इसके काम करने का तरीका गलत था। लेकिन जाहिर है कि गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। और जब वो माफ़ी भी मांग रही थी तो मेरे पास और कोई हल ही नहीं था कि मैं इसे माफ़ कर दूं। और खुद मैं अपने दोस्त से माफ़ी मांगने चल दिया, जिसके बारे में मैंने बगैर सोचे समझे गलत गुमान कर लिए थे। मुझे उम्मीद थी सब ठीक हो जाएगा,